Now I am going to explain exercise 8.2 10th question. There is no dimensions given to draw the triangle. The only scale factor is given, so that is 5 by 3. That's why you can take own measures to draw the triangle. Here I am taking each side is 6 centimeters. The base BC I have drawn with 6 centimeters. Now we have to draw arc also with 6 centimeters from B and C also to meet at one point. Now join AB and AC. So we name the points A, B, C. Now we have to draw a ray BX to make acute angle with BC. And produce it. Now see the ratio, scale factor 5 by 3 is given. So in that, which is more? 5 is more. So we have to take 5 equal parts on that BX ray. To make equal parts, we can take any radius. Now we have to divide into 5 equal parts. Select those B1, B2, B3, B4 and B5. Now see the denominator in the fraction 3. So I have to join B3C. So in denominator 3 parts are there, that's why I have to join the third part with end of the base, that is C. Now produce BC. And produce that BA also. Now we have to draw a line passing through B5 parallel to B3C. For that you have to draw one arc to meet adjacent sides at distinct points. With the same radius you have to draw another arc at B5 to meet BX ray at one point. Now we have to take the 2 points on adjacent sides. You have to take the distance between those 2 points as the radius. Now you have to draw arc from where second arc intersects BX ray to meet the second arc. Now join that point and B5. To meet BC produced at C dash. So it is C dash. Now again you have to draw another line passing through C dash and parallel to AC. So here also you have to draw one arc from C to meet adjacent sides. With the same radius you have to draw arc from C dash to meet the BC produced. Now again here also have to take the distance between 2 points on adjacent sides where that arc intersects. With that radius you have to draw arc from where the second arc intersects BT produced. Now join the C dash and that point to meet BA produced.
Here you have to extend that BA once again. Now locate that point A dash. Now compare these. A dash B C dash and A B C are similar triangles. A dash B C dash A B C, similar to A B C. Now see that ratio A dash B by AB, B C dash by BC is equal to C dash A dash by CA is equal to 5/3 ratio. అదే కన్స్ట్రక్షన్ మీకు అర్థమయ్యేందుకు మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. Construct a triangle shadow similar to the given triangle ABC with its sides equal to 5/3 of the corresponding sides of the triangle ABC. సో దానికి ముందు మనం రఫ్ డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. అంటే ABC, ఇక్కడ మనకి స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ K వాల్యూ 5/3 ఇచ్చారు. సో 5/3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే మనకి ఏమొస్తుంది, ఎన్లార్జ్డ్ ఫిగర్, ఉన్నదానికంటే పెద్ద ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ BA అండ్ BC సైడ్స్. ఇది ఏసీకి ప్యారల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే ట్రయాంగిల్ ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి మెజర్మెంట్స్ అంటూ ఏమీ ఇవ్వలేదు. సో వీ కెన్ టేక్ ABBCCA సైడ్స్ బై ఓన్, మన సొంతంగా మెజర్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 6 సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాను. సో బేస్ BC డ్రా చేసిన తర్వాత B నుంచి ఒక ఆర్కు, అదేవిధంగా C నుంచి ఒక ఆర్కు డ్రా చేస్తాం విత్ 6 సెంటీమీటర్స్. ఆ రెండు ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అని ఆ పాయింట్ని A అనుకున్నాం. ఇప్పుడు AB ACని జాయిన్ చేయాలి. జాయిన్ AB అండ్ AC. ఓకే, ఇప్పుడు BCకి ఎక్యూట్ యాంగిల్ చేసే విధంగా, అల్పకోణం చేసే విధంగా ఒక రేని డ్రా చేయాలి. we have to draw one ray BX to make acute angle with BC. ఇప్పుడు 5/3 రేషియోలో ఏది పెద్దది 5 అంచేత 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్ BX రేస్ మీద తీసుకోవాలి. రేషియోలో పెద్ద వాల్యూ ఏదైతే అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. 5 పెద్దది కనుక 5 ఈక్వల్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. దీనికి రేడియస్ ఎంతో కొంత మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకే రేడియస్తో అన్ని పార్ట్స్ ఉండాలి. B1, B2, B3, B4, B5 are the names of those points. ఇప్పుడు మనం డినామినేటర్ చెక్ చేసుకుంటే డినామినేటర్లో ఉంది 3 ఉంది. చేత థర్డ్ పార్ట్ జాయిన్ విత్ C, థర్డ్ పార్ట్ని Cతో జాయిన్ చేయాలి. అదే డినామినేటర్లో 5 ఉంటే ఫిఫ్త్ పార్ట్ని జాయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు డినామినేటర్లో 3 ఉంది కనుక థర్డ్ పార్ట్ జాయిన్ చేస్తాం B3C. ఇప్పుడు ఇంకా మనకి బయట ఇంకా 2 పార్ట్స్ మిగిలిపోతున్నాయి కనుక BC ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అదేవిధంగా BN కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, పొడిగించాలి. BCని BAని పొడిగించాలి. ఓకేమా? ఇప్పుడు B3 దగ్గర రెండు సైడ్స్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసేలా ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. మనకి ఇష్టం వచ్చిన రేడియస్ తీసుకోవచ్చు, కానీ అక్కడ ఎంత రేడియస్ అయితే తీసుకున్నా అదే రేడియస్ తోటి B5 దగ్గర కూడా ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. BX రేని ఇంటర్సెక్ట్ చేసే విధంగా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్క్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిన పాయింట్ని XY అనుకుందాం.
అలాగే సెకండ్ ఆర్క్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిన పాయింట్ని పి అనుకుందాం. ఇప్పుడు XY డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో అంత రేడియస్ తీసుకుని పి దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. XY డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ తోటి XY డిస్టెన్స్ తోటి పి దగ్గర నుంచి సెకండ్ ఆర్క్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసే విధంగా ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు B5ని ఆ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ని జాయిన్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే, పొడిగిస్తే అది BC ప్రొడ్యూస్ చేసిన సైడ్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. BC ప్రొడ్యూస్డ్ అది C' అనుకుంటాం. మళ్ళీ C' నుండి CAకి ప్యారలల్ డ్రా చేయడానికి ఇంకొక ఆర్క్ C దగ్గర డ్రా చేయాలి. అది కూడా మన ఇష్టం వచ్చిన రేడియస్ తీసుకోవచ్చు. కానీ C దగ్గర ఎంత రేడియస్ తీసుకుంటే C' దగ్గర కూడా అంతే రేడియస్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఫస్ట్ ఆర్క్ C దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసిన పాయింట్స్ని MN అనుకుందాం. సెకండ్ ఆర్క్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిన దాన్ని R అనుకుందాం. ఇప్పుడు MN డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకుని MN రేడియస్ తోటి R దగ్గర నుంచి ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. MN డిస్టెన్స్ చెక్ చేయండి. MN దూరం ఎంత ఉందో, MN డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ రేడియస్గా తీసుకుని R దగ్గర నుంచి సెకండ్ ఆర్క్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసేలాగా ఆ పాయింట్ C' జాయిన్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఎక్కడి వరకు? BA ప్రొడ్యూస్ చేసిన సైడ్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసే వరకు. జాయిన్ దట్ పాయింట్ అండ్ C' టు మీట్ BA ప్రొడ్యూస్డ్ at A'. A' దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు A', B, C' and A, B, C are similar. So A' B by AB. BC' is equal to BC' by BC is equal to C' A' by CA is equal to 5/3. So therefore triangle A' BC' is similar to triangle ABC.